নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সৰকাৰ গঠন হ'ল আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কাৰ নাম আছে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতিৰ এই ৰণখনত এই ৰেছটোত তাক লৈ বিস্তৃত তথ্য টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাম এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কক লৈ কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু বিৰোধী দলপতিৰ আসনৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নাম কোন হ'ব পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাশৰ নামো ইতিমধ্যে চৰ্চাত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে বিৰোধী দলপতিৰ পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতিৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু কোন থাকিব পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্বত তাক লৈ এতিয়া ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা যদিও আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকতে আজিৰ দিনটোত সেই বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ নাম হয়তো প্ৰকাশ কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক লৈ বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীনত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো কিছু দৃশ্যাংশ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকল এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশসমূহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বও উপস্থিত হৈছে এই বিশেষ বৈঠকখনত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিং আছে আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজিৰ দিনটোতে এই বৈঠকখনতে কোন হ'ব বিৰোধী দলপতি সেই দলপতিৰ নাম হয়তো আজিয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰে তাক লৈ ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা আৰু চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে Result is that at the very outset, let me congratulate the people of Assam for ensuring a very peaceful election against a challenging situation. We were fighting against a pandemic, and people have spoken. We, whether in victory or in defeat, with humility, we accept the verdict of the people of Assam. And I join my other comrades in thanking all our party functionaries and party workers, particularly the grassroots workers who have worked hard to give us this outcome of the election. So people of Assam have spoken. We look forward to see how our team contribute effectively and fulfill their responsibility, fulfill their purpose in responding to their call of duty. There are multiple challenges in Assam, we know, contentious issues and various other problems. Our party has all those issues compiled, and therefore the CLP today have set in order to ensure that we fulfill our purpose with utmost sense of commitment and ensure that we don't fail the people of Assam. And in addition to that, as per the convention and practice, the members of the CLP have sat together and have deliberated. We are happy to see many new faces. People have elected many new faces. People have re-elected many veterans. So it's a good blend of old and the young, and we have a very good team. So we are happy to see how best we can serve the people of Assam. And I have full faith in our team. After having had the privilege to hear them, I do not have any doubt in their commitment and their competence, and we look forward to see how they best serve the people of Assam. Sir, कितना दिन की सर दरकार होगी मतलब CLP लीडर चुनाव के लिए? For the purpose of, obviously that's a practice again, that's a convention the CLP has set today, and unanimously decided that we will be ultimately leaving it to the wisdom of our Honorable Congress President and look forward to her guidance. And as a team, amongst the equals, one of them will be selected, chosen, and will be accepted by all of us. Because for
politicians, and particularly when we are elected representatives, we fight against all our enemies. This fight and the war is on a daily basis. Our enemies are poverty, illiteracy, and you are seeing what is the common enemy now, the COVID-19. So the war is on. We have to be all together. When we are fighting against enemy, there's a time when we should be united. So I'm very happy to see that CLP is united and they are committed to take all the challenges head on. দক্ষিণ কামৰূপবাসী ৰাইজৰ আমাক বিভিন্ন ধৰণে অসুবিধা দিছিলে সে মোৰ ভাতৃ জাকিৰকো একদম উৰুৱাই দিছিলে বতাহত নাৱত পেলাই পানীত পেলাই দিছিলে আমাকতো অস্তিত্ব নোহোৱা কৰি দিছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ খবৰ সন্মুখত মই এই কথা বাকত কৰিছিলোঁ যিমান যি নগৰক আমি নিৰ্বাচন জিকি আহিম কাৰণ আমি মানুহৰ হৃদয়ৰ লগত থাকোঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ৯৪,০০০ ভোট ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু ৩৩,৫০০ ভোটৰ ওপৰত লিড কৰিছোঁ আৰু এইটো ছয়গাঁও সমষ্টি গুৱাহাটী লোকসভাৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি গতিকে দক্ষিণ কামৰূপবাসী আৰু বিশেষকৈ ছয়গাঁও আই চন্দিকাবাসী ছয়গাঁওবাসী ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ এইটো সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ কাৰণে সদায় জীৱনৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকালৈকে এইটো পাহৰিব নোৱাৰা এটা আশীৰ্বাদ আৰু তাক মই সদায় শৰীৰত কৰি থাকিম ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ কাৰণেতো বিধায়ক হৈছোঁ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ কাৰণেতো ৩৩,৫০০ ভোট লৈ ইয়াতে থিয় হৈ আছোঁ ৩০,০০০ ভোট লৈ ইয়াত থিয় হৈছে একটো চিপৰাং কৰত চবৰে মাৰিছে তাৰপিছতো তেওঁ খাৰা হৈ আছে ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ কাৰণেতো ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰি যাম আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি জানো ভালদৰে ৰাইজৰ কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰাইজৰ হৃদয়ত কেনেকৈ থাকিব লাগে এইটো জানো আৰু সেইটো সদায় সৰুগত থাকিম ৰাইজৰ মৰম আছে কাৰণে আজি ছয়গাঁও সমষ্টি এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি তাত আমি ৩৩,০০০ ওপৰৰ ভোট লিড কৰি আজি ইয়াত থিয় হৈছে আৰু এইটো আপোনালোকৰো আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত আছে আপোনালোকে সদায় আমাৰ লগত আৰু মোৰ সদায় এটা কথা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া প্ৰিণ্ট মিডিয়া য়ংষ্টাৰ যিখিনি আছে মই খুব প্ৰাউড ফিল কৰোঁ মই দেখিলে মনটো মোৰ ভাল লাগি যায় কাৰণ আমি বিধানসভাৰ ভিতৰত বহোঁ আৰু আপোনালোকে বাহিৰত থাকিও কিন্তু আপোনালোকেও অলপ কাম নকৰে সমাজৰ ব্যৱস্থা এটাক বজাই ৰাখে আৰু য়ংষ্টাৰ মিডিয়াৰ বন্ধু বান্ধৱী দেখিলে মই সদায় মোৰ ভাল লাগে আৰু সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যিসকলে আমাৰ ইমান য়ংষ্টাৰ্ছক তেওঁলোকে আমি কামত লগাই ৰাখিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই এটা ইতিহাস গঢ়িব আৰু বিধানসভাৰ ভিতৰত দেখা যাব বাকী কথা বতৰা বিধানসভালৈ বহু নৱপ্ৰজন্ম আহিছে এইটো সকলোলৈ এইটো এটা সৌভাগ্যৰ বিষয় তাতে বাৰ্তালাপ হ'ব মিলন হ'ব মহামিলন হ'ব কথা বাৰ্তা হ'ব চকুৰ মিলন হ'ব কাম হ'ব এইবিলাকৰ মাজত থাকিব বিধানসভাত ৰুলিং অপজিশ্যন থাকিব ট্ৰেজাৰী অপজিশ্যন বেছ থাকিব এইটো পৰম্পৰা ডেমক্ৰেচিত এইটো এটা পৰম্পৰা কিন্তু একতা দলেৰে বান্ধ খাই এখন শক্তিশালী অসম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ হাত আৰু কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ সদায় চিন্তা থাকে বিৰোধী দলপতি কেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচিত হ'ব এইটো আজি আমি মেডাম গান্ধীৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰি পেলাইছোঁ অবজাৰ্ভাৰ আহিছিল আমি অভাৰঅল ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ আৰু মেডাম গান্ধী হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ তেওঁলোকে খুব সোনকালে ডিচাইড কৰিব আমি হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত আজি এননিমাছলি আজি ৰিজাল্ট পাছ কৰা হৈছে দিয়া হৈছে যিজনক দিয়া হ'ব আমি তেওঁক লৈ আমি বিধানসভাত কাম কৰিম যোৱা ৫টা বছৰে বিধায়ক হিচাপে ৰাইজৰ মাজত আছিলোঁ ৰাইজৰ সুখ দুখৰ লগত আছিলোঁ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত যুঁজিছিলোঁ তাৰ বাবে সৰুক্ষেত্ৰী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে সৰুক্ষেত্ৰী ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু বিধায়ক হিচাপে জয়যুক্ত হৈ আহিছোঁ সমষ্টিবাসীৰ মন জয় কৰিব পাৰিলে নিশ্চিতভাৱে জয়যুক্ত হ'ব পাৰি কিছুমান বাহিৰৰ মানুহৰ মন জয় কৰাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও চেষ্টাও কৰা নাই কেতিয়াও তৈলমৰ্থনো কৰা নাই যাৰ কাৰণে কিছুমানে মোক সমালোচনা কৰিছিল বিপদতো পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সমষ্টিবাসীকহে তেল মাৰিছিলোঁ সমষ্টিবাসীৰ কাষতে আছিলোঁ যাৰ কাৰণে আজি জয়লাভ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব যিখিনি কাম আধৰুৱা হৈ গৈছিল এবাৰ সম্পন্ন হ'ব বুলি নিশ্চিতভাৱে আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ মই এই নিৰ্বাচনত মোৰ বক্তৃতা এটাই আছিল যোৱা ৫টা বছৰে মোৰ কাম কাজত যদি সন্তুষ্ট যোৱা ৫টা বছৰে মোৰ কথা বাৰ্তা বিভিন্ন ভূমিকাত যদি সন্তুষ্ট মোক আপোনালোকে আগুৱাই যাবলৈ দিয়ক মই আৰু কাম কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচাৰোঁ Pecana.